నమస్తే వెల్కమ్ టు ఎన్ కెరీర్. గత 23 సంవత్సరాలుగా హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో ఇంటర్, డిగ్రీ, మాస్టర్స్ మరియు మేనేజ్మెంట్లో బీబీఏ బిజినెస్ అనలిటిక్స్, బీకామ్ కంప్యూటర్స్, బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్, కొత్తగా బీఎస్సీ ఏఐ అండ్ డేటా సైన్స్ కోర్సులలో ఎంతో మంది విద్యార్థులకు ఉన్నత అవకాశాలు కల్పిస్తూ విద్యారంగంలో అగ్రగామిగా పేరుగాంచిన విద్యా సంస్థ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. ఈ విద్యా సంస్థల్లో చదువుకున్న విద్యార్థులు ఇప్పటికే దాదాపు 27,000 మందికి పైగా దేశ విదేశాలలో ప్రముఖ 5 స్టార్ హోటల్స్, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్, ఏవియేషన్ ఇండస్ట్రీ, కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్, ఐటీ ఇండస్ట్రీ, ఫార్మాస్యూటికల్ ఇండస్ట్రీ, గవర్నమెంట్ మరియు ప్రైవేట్ సంస్థలు క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ ద్వారా ఉన్నత ఉద్యోగులుగా స్థిరపడ్డారు. విశాఖపట్నంలోని ద్వారకానగర్, సాగర్ నగర్లలో మరియు హైదరాబాద్లోని ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్, మియాపూర్, అమీర్పేట్ ప్రాంతాల్లో మొత్తం 5 క్యాంపస్లను సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ విజయవంతంగా నిర్వహిస్తూ విద్యార్థులకు మంచి భవిష్యత్తును అందిస్తోంది. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కోర్సుల ప్రత్యేకతలు, వాటి వల్ల భవిష్యత్ ఉపయోగాల గురించి మనతో చర్చించడానికి సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ చైర్మన్ శ్రీకాంత్ జాసి గారు మన దగ్గర ఉన్నారు. వారితో చర్చించే ముందు సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ యొక్క ఫెసిలిటీస్ మరియు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ను ఏవి రూపంలో చూద్దాం. Every legacy begins with a spark, a single moment where ambition meets opportunity. At Sun International, we don't just offer a degree, we offer a transformation. We believe that behind every global leader, there is a foundation built on discipline, grit, and vision. It's about more than hospitality. It's about the art of management, the science of nutrition, the strategy of business. 23 years of excellence, building dreams like mine. Since 2004, we have been crafting the success capital of this nation. Excellence isn't an accident, it's a habit. It's the sweat in the kitchen, the precision in the suite, the strategy in the boardroom. 36,000 plus students, each with a story of transformation. Step into our world. This isn't a classroom, it's a simulation of the real world. Our kitchens are where heat meets heart. Our boardrooms are where logic meets leadership. Here, we don't just read about the industry, we live it. From BHM to MBA, from BBA to food and nutrition, we cater to every dream. We refine the rough edges until you don't just fit into the industry, you lead it. A massive community of dreamers, now turned into global professionals. At Sun, your classroom has no borders. We give you a passport before you even get your degree. 150 plus global recruiters. Through our international internships, our students are currently making their mark in the USA, Canada, and the UAE. We bridge the gap between Indian talent and global standards. When you study at Sun, the world is your campus. From USA to Canada, from Dubai to Singapore, our footprints are everywhere. Education is the foundation, but a career is the destination. We don't just provide degrees, we provide gateways to the world's most prestigious brands. Year after year, consistent, unmatched, proven. Whether it's the Taj, Marriott, or Cognizant, the world's best come to us because we produce the best. 100% placement, the promise of secure future. From luxury hospitality to corporate giants, the industry trusts the Sun brand. Your career doesn't start after college, it starts here. But life at Sun is more than just uniforms and textbooks. It's the roar of the crowd at Sports Week, the rhythm of the stage at Sunskar. It's found in our festivals, our sports fields, and the lifelong bonds formed in our corridors. A place to belong, a chance to soar. It's a family, a network, a legacy that stays with you long after you hang up your apron. The world is waiting. The stage is set. The only question remains, are you ready to shine? We are Sun.
We are the future. Your dream isn't just a goal. At Sun, it's our legacy. Sun International Institute of Tourism and Management. 85757 95757. సార్ చెప్పండి సార్, చాలా అంటే చాలా బాగుంది. ఏవి చూస్తేనే మనకు అర్థమైపోతుంది ఎంత బాగా అద్భుతంగా చేశారో అని. చాలా బాగుంది సార్. థ్యాంక్ యూ అండి. సార్ చెప్పండి సార్, సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఏ కోర్సులు అందిస్తుందంటారు? సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ అండి టోటల్గా వైజాగ్లో 2 క్యాంపసెస్ ఉంటాయి, అలాగే హైదరాబాద్లో 3 క్యాంపస్లు ఉన్నాయండి. ఈ టోటల్ 5 క్యాంపసెస్లో టోటల్ 10 కాలేజెస్ ఉంటాయి. 10 కాలేజెస్ ఏంటంటే 5 డిగ్రీ కాలేజెస్, 5 హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కాలేజెస్. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కాలేజ్లోకి వచ్చేప్పటికి ఇంటర్లో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ జాయిన్ అవ్వచ్చు అండి. 10th పాస్ అయిన పిల్లలు చాలామందికి 10th పాస్ అయినాక జాయిన్ అవ్వాలని కోరుకుంటుంది, కానీ పేరెంట్స్కి ఒక్కొక్కసారి వాళ్ళు ఎక్స్ప్రెస్ చేసే విధానం అనమాట. అంటే మాకు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదవాలని ఉంది ఇంటర్లో, సో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ జాయిన్ చేయండి అని చెప్పి ఒక్కోసారి కొంత తక్కువ అడుగుతారు పిల్లలు. బట్ అవేర్నెస్ ఉన్న పేరెంట్స్ డెఫినెట్గా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదివిస్తే చాలా మంచి ఫ్యూచర్ ఉందని చెప్పి అర్థమయ్యి వాళ్ళు 10th తర్వాత నుంచి కూడా పిల్లలు తీసుకొచ్చి వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ని బట్టి తీసుకొచ్చి జాయిన్ చేస్తున్నారండి. సో ఇంటర్మీడియట్ ఒకేషనల్ ప్రోగ్రామ్ ఇది ఇంటర్మీడియట్ బోర్డు నుంచే వస్తుంది. ఇంటర్మీడియట్ ఎంపీసీ, బైపీసీ, సిఈసీ ఎలా చదువుతారో అలాగే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదువుతారు. సబ్జెక్ట్స్ వచ్చేప్పటికి ఫ్రంట్ ఆఫీస్, హౌస్ కీపింగ్, సర్వీస్, ప్రొడక్షన్ అని హోటల్ మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ ప్లస్ లాంగ్వేజెస్ ఉంటాయండి. ఇంటర్తో ఆపేయకూడదండి ఎప్పుడు చదువు కూడా. ఇంటర్తో ఆపేయడం మూలంగా పెద్దగా మంచి ఉద్యోగాలు రావు, అలాగే జీవితంలో మంచి స్థాయిలోకి వెళ్ళారనమాట. అందుకనే డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ కూడా కంటిన్యూ చేయాలి కంపల్సరీగా. సో ఇంటరు డిగ్రీ అనేప్పటికీ 3 years ఉంటుందండి. సో 2 years ఇంటర్మీడియట్, 3 years డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ ఇది టోటల్గా ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ కింద మనం రన్ చేస్తున్నాం. ఈ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ ఏమవుతుందంటే 4 years మాత్రమే కాలేజ్కి వస్తారు స్టూడెంట్. సిలబస్ ప్రకారం 1 year ట్రైనింగ్ ఉంటుందండి. అంటే 5th year అంతా ట్రైనింగ్లో ఉంటారు. ఈ ట్రైనింగ్ వచ్చేప్పటికి 5 star హోటల్, 5 star డీలక్స్ హోటల్స్, అది కూడా బాగా టూరిజంలో బాగా డెవలప్మెంట్ టౌన్స్, సిటీస్ ఉంటాయి కదండి. అలాంటి ప్లేసెస్లో అనమాట. అంటే ఉదయ్పూర్, జైపూర్, ఆగ్రా, గోవా, బెంగళూరు ఇలాంటి ప్లేసెస్లో ఉన్న 5 star హోటల్స్లో వాళ్ళని ట్రైనింగ్ పెడతాం. ఆ ట్రైనింగ్ పెట్టినప్పుడు ఫుడ్, అకామిడేషన్ హోటల్ వాళ్ళే పే చేస్తారు, ప్లస్ స్టైఫండ్ కూడా ఇస్తారండి. మంత్లీ అరౌండ్ 10,000 నుంచి 20,000 రూపీస్ స్టైఫండ్ ఉంటుంది అనమాట. కోర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినాక జాబ్ ఇప్పించే బాధ్యత కంప్లీట్గా కాలేజ్దేనండి. 100% ఇండియాలో అయితే కనుక గ్యారంటీగా 100% ప్లేస్మెంట్ ఇప్పిస్తాం. అదే అబ్రాడ్ ప్లేస్మెంట్ కావాలని కొంతమంది పిల్లలు కోరుకుంటారు. ఇవాళ రోజున ఇండస్ట్రీ చాలా రిక్వైర్మెంట్ ఉంది, ఇండస్ట్రీలో చాలా ఉద్యోగ అవకాశాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ వచ్చే అవకాశాలు కూడా చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి. బట్ ఐ కాంట్ గ్యారంటీ ఇట్స్ 100% అండి. బట్ 60 to 70% ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్కి మాత్రం ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ కూడా వస్తున్నాయి. అవి కూడా కంట్రీస్ లైక్ అమెరికా, కెనడా, యూరప్, లేకపోతే సౌత్ ఆఫ్రికా, లేకపోతే దుబాయ్, అంటే మిడిల్ ఈస్ట్ కంట్రీస్, సింగపూరు, ఆస్ట్రేలియా, న్యూజిలాండ్ ఇలా అన్ని కంట్రీస్లో కూడా బాగా టూరిజం డెవలప్మెంట్ కంట్రీస్లో ప్లేస్మెంట్స్ వస్తుంది. సో ఈ ప్రోగ్రామ్ 5 years ప్రోగ్రామ్, 10th తర్వాత చదివే ప్రోగ్రామ్. అలాగే ఎక్కువగా పిల్లలు అంటే మోస్ట్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ కమ్ ఫర్ డిగ్రీ కోర్స్. అంటే ఇంటర్ కంప్లీట్ అయిపోయినాక ఏ బ్యాక్గ్రౌండ్ అయినా పర్లేదండి. 12th కానీ ఇంటర్లో ఎంపీసీ, బైపీసీ, సిఈసీ ఏ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చినా కానీ వాళ్ళు BHM, బ్యాచిలర్స్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ జాయిన్ అవ్వచ్చు. Bachelors in Hotel Management is a program, is a regular degree program like BA, BCom, BSc, BBA లాగానే ఇది కూడా ఒక రెగ్యులర్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామే. కరికులం 2.5 years కాలేజ్ ఎడ్యుకేషన్ ఉంటుంది. కాలేజీలో ఎడ్యుకేషన్తో పాటు ప్రాక్టికల్స్ నేర్చుకుంటారు. అలాగే మన ప్రోగ్రామ్ ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ కాబట్టి చదువుకుంటూ ప్రాక్టికల్స్ నేర్చుకుంటూ ఆ చదువుకున్నది ప్రాక్టికల్స్ నేర్చుకున్నది ప్రాక్టీస్ రూపంలో లోకల్లో ఉన్న 5 star హోటల్స్, అంటే హైదరాబాద్లో జాయిన్ అయ్యే స్టూడెంట్ పార్క్ అయ్యత్ కానీ, తాజ్ కృష్ణ కానీ, ఐటీసీ కాకతీయ కానీ, ఐటీసీ కోహినూర్ కానీ, లేకపోతే లీ మెరిడియన్ కానీ, మ్యారిట్ కానీ, షెరటన్ కానీ ఇలాంటి హోటల్స్, లేకపోతే కాఫీ డే, మెక్డీ, సబ్వే ఇలాంటి జాయింట్స్కి పంపించి అలా వర్క్ చేపిస్తాం. ఎందుకు వర్క్ చేపిస్తాం అంటే దే గెట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండి. అంటే వర్క్ ప్రాక్టికల్స్ నేర్చుకున్నది వాళ్ళు రియల్ టైం వెళ్ళి ఒక గెస్ట్ ముందు వర్క్ చేసినప్పుడు వాళ్ళకి ఇంకా మంచి ఎక్స్పీరియన్స్, ఎక్స్పోజర్ వస్తుంది. ప్లస్ ఈ 2.5 years అలా వర్క్ చేయడం మూలంగా స్టూడెంట్కి వాళ్ళు సర్టిఫికేషన్ కూడా ఇస్తారండి. సో ఇంత పెద్ద హోటల్స్, 5 star హోటల్స్ ఇలాంటి జాయింట్స్ ట్రైనింగ్ సర్టిఫికేట్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ద రెజ్యూమ్. అంటే వాళ్ళ కోర్స్ కంప్లీట్ అయ్యేపాటికి మంచి సర్టిఫికేషను, మంచి ఎడ్యుకేషను, అలాగే ట్రైనింగ్ సర్టిఫికేట్ కూడా చేతిలో ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళకి చాలా మంచి ఉద్యోగాలు వచ్చేస్తాయి. 100% హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదివిన పిల్లలకి 100% జాబ్ గ్యారంటీ అండి. డెఫినెట్గా ఇండస్ట్రీ ఇది మా కాలేజీలో చదువుతున్నారని నేను చెప్పట్లేదు.
డెఫినెట్గా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదివే పిల్లలకి చాలా మంచి ఉద్యోగ అవకాశాలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నాయి. బికాజ్ ఇండస్ట్రీ అంత బాగా గ్రో అవుతుంది. ఇండస్ట్రీకి చాలా రిక్వైర్మెంట్, స్కిల్ ఎంప్లాయీస్ కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్ చాలా ఎక్కువ ఉంది. అలాగే మాస్టర్స్ ప్రోగ్రాంలో ఎంబీఏలో కూడా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ మనం ఆఫర్ చేస్తున్నామండి. ఈ ప్రోగ్రామ్కి ఇంజనీరింగ్ అయిపోయిన పిల్లలు కూడా చాలామంది ఎక్కువ వచ్చి జాయిన్ అవుతున్నారు. వై? బికాస్ దే ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు గో అవుట్, అంటే ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ వస్తాయి అన్న ఉద్దేశం, ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో సెటిల్ అవ్వచ్చు అనే ఉద్దేశంతో ఈ ప్రోగ్రామ్ జాయిన్ అవుతున్నారండి. దిస్ ఇస్ ఎ 2 years ప్రోగ్రామ్. ఫస్ట్ 1 year టోటల్గా క్లాస్ రూమ్ ట్రైనింగ్ ఉంటుంది, సెకండ్ 1 year ఇంటర్న్షిప్ ఉంటుందండి. సో అలాగా ఎంబీఏ కంప్లీట్ చేసిన పిల్లలకి మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్కి, అంటే ఇక్కడ కూడా 70% ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్కి ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఓకే, సూపర్. ఓకే సార్, ఒక కాలర్ రెడీగా ఉన్నారు, లిఖిత వరంగల్ నుండి. లిఖిత గారు నమస్తే అండి. హలో, గుడ్ మార్నింగ్ సార్. మార్నింగ్ లిఖిత గారు. నాది ఇంటర్లో బైపీసీ కంప్లీట్ అయింది సార్. ఓకే. బీబీఏ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. బైపీసీ మీద చేయొచ్చా సార్? తప్పకుండా. జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ ఎలా ఉంటాయి సార్? తప్పకుండా. బీబీఏ ప్రోగ్రామ్ చదవడానికి ఇంటర్మీడియట్ క్వాలిఫికేషన్, ఏ క్వాలిఫికేషన్ ఉన్నా సరిపోద్ది. ఎంపీసీ, బైపీసీ, సిఈసీ, హెచ్ఈసీ, 12th లేదు 12th ఈక్వలెంట్గా ఉండే 3 years డిప్లొమా, ఈ ప్రోగ్రామ్స్ ఏదైనా కానీ మీరు డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ బ్యాచిలర్స్ ఇన్ బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్లో జాయిన్ అవ్వచ్చు. ఇకపోతే ఈ ప్రోగ్రాము జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ గురించి అడుగుతున్నారు కాబట్టి నేను చెప్పేది ఏంటంటే, బీబీఏ బ్యాచిలర్స్ ఇన్ బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్లో ముఖ్యంగా మీకు 3 కోర్ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి. ఏంటంటే హెచ్ఆర్, ఫైనాన్స్, మార్కెటింగ్. ఈ 3 కోర్ సబ్జెక్ట్స్ని బేస్ చేసుకుని ఇంకా మిగతా సబ్జెక్ట్స్ అన్నీ కూడా వీటి చుట్టూ మీరు చదువుకుంటూ ఉంటారు. టోటల్గా 3 years కోర్సు. 3 yearsలో మీరు 2.5 years ఇంటర్న్షిప్స్ కూడా చేస్తారు. అలా ఇంటర్న్షిప్స్ చేయటం మూలంగా మీరు చాలా మంచి కంపెనీస్, మీకు హెచ్ఆర్ వైపు వెళ్ళాలంటే హెచ్ఆర్లో ఉన్న కంపెనీస్, ఫైనాన్స్ వైపు వెళ్ళాలంటే బ్యాంకింగ్, ఫైనాన్షియల్ సెక్టర్స్, మార్కెటింగ్ వైపు వెళ్ళాలంటే రీటైల్ ఆర్గనైజేషన్స్లో, ఇలా మిమ్మల్ని మీకు ఎక్కడ మీకు ఇంటర్న్షిప్ కావాలంటే అక్కడ ఇంటర్న్షిప్ పెడతాం. అలా 2.5 సంవత్సరాలు ఇంటర్న్షిప్ చేస్తూ చదువుకుంటారు కాలేజ్కి వచ్చి. అలా కోర్స్ కంప్లీట్ అయ్యేప్పటికీ మీకు 100% జాబ్ ఎందుకు గ్యారంటీగా వస్తుంది అని నేను చెప్తున్నాను అంటే, బీబీఏలో మీకు ఇందాక నేను చెప్పినట్టు హెచ్ఆర్, ఫైనాన్స్, మార్కెటింగ్ ఈ 3 డిపార్ట్మెంట్స్ లేకుండా ఏ ఆర్గనైజేషన్ ఉండదు. టేక్ ఎనీ ఆర్గనైజేషన్, అంటే మీరు ఏ ఆర్గనైజేషన్, అది స్టార్టప్ కంపెనీ అవ్వచ్చు, లేకపోతే కొన్ని లక్షల మంది ఎంప్లాయీస్ ఉన్న పెద్ద పెద్ద రిలయన్స్ కంపెనీ లాంటి కంపెనీ అవ్వచ్చు, లేకపోతే మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్ అవ్వచ్చు, అంటే ఫేస్బుక్ కానీ, ఇన్స్టా కానీ, లేకపోతే బెంజ్ కంపెనీ కానీ, BMW కంపెనీ కానీ, ఇలా ఏ కంపెనీ తీసుకున్నా ఈ 3 డిపార్ట్మెంట్స్ లేకుండా ఏ ఆర్గనైజేషన్ ఉండదు. దోస్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఆర్ హెచ్ఆర్, మార్కెటింగ్, ఫైనాన్స్. ఈ 3 డిపార్ట్మెంట్స్ మీదే అన్ని ఆర్గనైజేషన్స్ నడుస్తాయి అన్నమాట. సో అందుకనే మీరు ఈ 3 సబ్జెక్ట్స్ బాగా చదువుకుంటారు కాబట్టి మీకు డెఫినెట్గా మీకు 100% జాబ్ ఏ ఆర్గనైజేషన్లో అయినా, టెక్ కంపెనీస్లో అవ్వచ్చు, సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్ అవ్వచ్చు, బ్యాంకింగ్ అవ్వచ్చు, ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్స్ అవ్వచ్చు, ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్లైన్స్ అవ్వచ్చు, హోటల్స్ అవ్వచ్చు, హాస్పిటల్స్ అవ్వచ్చు, ఫార్మాసిటికల్ కంపెనీస్ అవ్వచ్చు, ఎలాంటి ఆర్గనైజేషన్స్ అయినా మీకు జాబ్లు వస్తాయి. సో మీకు ఎక్కడా ఇబ్బంది పడక్కర్లేదు. ప్లస్ మీరు చదివేది ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్, చదువుకునేటప్పుడే మీకు ఎక్స్పీరియన్స్, ఎక్స్పోజర్ వచ్చే ప్రోగ్రామ్ కాబట్టి ఈ ప్రోగ్రామ్ మూలంగా మీకు 100% జాబ్ గ్యారంటీగా వస్తుంది. ఆ ఇప్పించే బాధ్యత కాలేజే తీసుకుంటుంది. కాకపోతే ఒకటే నేను చెప్పేది ఏంటంటే, ఆడపిల్లగా నీకు అంత స్ట్రెస్సెస్ పక్కర్లేదు, అటెండెన్స్ అంత ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పి ఆడపిల్లలు డెఫినెట్గా కాలేజీకి రెగ్యులర్గా వస్తారు, చాలా డిసిప్లిన్గా ఉంటారు, చాలా బాగా చదువుకుంటారు. సో నేను అనేది ఏంటంటే, అయినా నేను మీకు ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే 80% to 85% అటెండెన్స్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ దిస్ ప్రొఫెషనల్ ప్రోగ్రామ్స్. ఈ ప్రొఫెషనల్ ప్రోగ్రామ్స్లో అటెండెన్స్ ఎంత ఇంపార్టెంట్ కీ రోల్ ప్లే చేస్తుందంటే, మీ పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ మీద, మీ యాటిట్యూడ్ మీద, మీ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ మీద చాలా ఎఫెక్టివ్గా పనిచేస్తాయి అన్నమాట. సో అందుకనే అటెండెన్స్ బాగా మెయింటైన్ చేస్తే చదువు ఒకటే కాదు, ఇలా మీకు ఇండస్ట్రీకి కావాల్సిన ఇంకా మిగతా ఏమేం కావాలి అంటే, పర్సనాలిటీ ఎలా ఉండాలి, యాటిట్యూడ్ ఎలా ఉండాలి, కమ్యూనికేషన్ ఎలా ఉండాలి, ఇలాంటివన్నీ కూడా చాలా బాగా డెవలప్ చేసుకోగలుగుతారు. సో అటెండెన్స్ ప్లేస్ ఎ వెరీ కీ రోల్ అమ్మ. సో మీ ప్లేస్మెంట్ అంతా వచ్చి మీ కేవలం అకాడమిక్స్ మీదే కాదు, అటెండెన్స్ మీద కూడా ఆధారపడి ఉంటుంది. ఓకే సార్, మరొక కాలర్ రెడీగా ఉన్నారు, స్వర్ణ గుంటూరు నుండి. స్వర్ణ గారు నమస్తే అండి. స్వర్ణ గారు. సార్ నాది ఇంటర్ కంప్లీట్ అయిపోయింది సార్. ఓకే అండి. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు సార్. వెరీ గుడ్ అండి. ప్లేస్మెంట్స్ అన్ని ఎలా ఉంటాయి సార్? హోటల్ మేనేజ్మెంట్ గురించి నేను ఇందాకే మాట్లాడుతూ చెప్పానమాట. హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో మీరు కోర్స్ కంప్లీట్ చేస్తే చాలు, సర్టిఫికేట్ చేతిలో ఉంటే చాలు, 100% జాబ్ వస్తుంది. అది కాలేజ్ పరంగా మేమే ఇప్పియక్కర్లేదు, మీకే జాబ్ వచ్చేస్తుంది.
కానీ ఆ ఉద్యోగంలో జాయిన్ అయినాక ఆ ఉద్యోగంలో బాగా పర్ఫామ్ చేయాలి, మంచి ఉన్నతమైన స్థానానికి రీచ్ అవ్వాలి, మంచి మంచి శాలరీస్ మీరు సంపాదించాలి అంటే మాత్రం డెఫినెట్గా చదువుకునే టైంలో మీ ఎడ్యుకేషన్ని చాలా సీరియస్గా తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. మన ప్రోగ్రామ్ ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రాము ప్రొఫెషనల్ కోర్స్ కాబట్టి మీకు 6 to 7 అవర్స్ కాలేజీలోనే మీకు క్లాసెస్, అకాడమిక్స్, అలాగే ప్రాక్టికల్స్ మీకు నేర్పిస్తాం. అలాగే సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచి ఈవినింగ్ 3 to 4 అవర్స్ మీకు ఇందాక నేను చెప్పాను కదా 5-star హోటల్స్లో లోకల్లో ఉన్న 5-star హోటల్స్కి పంపించి మీకు ట్రైనింగ్ ఇప్పిస్తాం. ఆ ట్రైనింగ్ మీరు ఏం ఫ్రీగా వర్క్ చేయరు. మీరు అక్కడికి వెళ్ళి వర్క్ చేసినందుకు మంత్ అంతా వర్క్ చేస్తే కనుక ఆల్మోస్ట్ 20,000 నుంచి 25,000 రూపీస్ దాకా మంత్లీ స్టైఫండ్ కూడా మీకు సంపాదించే అవకాశం ఉంటుంది. అంటే సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచి ఇయర్లీ అరౌండ్ 1.5 lakhs to 2 lakhs దాకా సంపాదించే అవకాశం కాలేజ్ నుంచి మీకు కల్పించడం జరుగుతుంది. ఇది కేవలం డబ్బుల కోసం కాదమ్మా, మీకు మంచి ఎక్స్పీరియన్స్, ఎక్స్పోజర్ రావడానికి, చాలా మంచి ఎంప్లాయీగా మీరు ట్రైన్ అవడానికి, మీకు కావాల్సిన స్కిల్స్ డెవలప్ చేయడానికి ఇలాంటి ఇంటర్న్షిప్స్లో పెడతాం. ఈ ఇంటర్న్షిప్స్ మన కాలేజీలో మస్ట్. ప్రతి ప్రోగ్రామ్కి, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్కే కాదు, మన దగ్గర ఉన్న 5 డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్స్కి కూడా ఈ ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్ కాబట్టి అన్నిటికీ కూడా కొంత సమయం కాలేజ్కి వచ్చి చదువుకుంటారు, కొంత సమయం మీరు కావాల్సిన స్కిల్స్ నేర్చుకుంటారు, ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళి కొంత సమయం వర్క్ చేస్తారు. సో ఈ మూడింటిని బ్యాలెన్స్ చేసుకోవాలి కాబట్టి, ఈ మూడింటిని బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ ముందుకెళ్తారు కాబట్టి అటెండెన్స్ అంటే రెగ్యులర్గా కాలేజ్కి రావడం, రెగ్యులర్గా ప్రాక్టికల్స్ నేర్చుకుంటాం, రెగ్యులర్గా ట్రైనింగ్కి వెళ్తాం, అంటే ఆర్గనైజేషన్స్కి వెళ్తాం, ఇండస్ట్రీస్కి వెళ్తాం అన్నది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. అలాంటప్పుడు మీకు 100% జాబ్ రావటమే కాదు, జాబ్ రాగానే మీరు చాలా బాగా పర్ఫామ్ చేయగలుగుతారు. దాని మూలంగా మీకు మంచి హైట్స్కి రీచ్ అవుతారు. అంటే శాలరీ ప్రమోషన్స్ కానీ, శాలరీ హైక్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా చాలా బ్రహ్మాండంగా ఉంటాయి. సో జాబ్ అన్నది అసలు మీకు డౌట్ పడక్కర్లేదు. ద ఓన్లీ థింగ్ మీరు కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సిందల్లా కాలేజ్కి రెగ్యులర్గా వచ్చి చెప్పిన ఒక క్లాసెస్కి రెగ్యులర్గా అటెండ్ అయ్యి, అలాగే మంచి సాటర్డే మంచి క్లాసెస్ ఉంటాయి మీకు, గెస్టులు వచ్చి మీకు క్లాసెస్ చెప్తారు కాబట్టి ఆ క్లాసెస్కి రెగ్యులర్గా అటెండ్ అయ్యి, పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ క్లాసెస్ రెగ్యులర్గా ఉంటాయి, ఆ క్లాసెస్కి అటెండ్ అయ్యి, కమ్యూనికేషన్స్ క్లాసెస్ అంటే ఇంగ్లీష్ నేర్పిస్తారు, ఫ్రెంచ్ నేర్పిస్తారు, హిందీ నేర్పిస్తారు. ఈ క్లాసెస్ అన్నీ కూడా మీరు రెగ్యులర్గా అటెండ్ అయ్యి అన్నీ బాగా నేర్చుకుంటే మీకు ఉద్యోగం రావటం అన్నది అసలు అంటే క్వశ్చనే లేదు. మీకు 100% జాబ్ గ్యారంటీ ప్రోగ్రామ్ అమ్మా ఇది. ఓకే సార్, మరొక కాలర్ రెడీగా ఉన్నారు. సుప్రియ విజయవాడ నుండి. సుప్రియ గారు నమస్తే అండి. గుడ్ మార్నింగ్ సార్. మార్నింగ్ సుప్రియ గారు. సార్ అదే నాది ఇంటర్ కంప్లీట్ అయిపోయింది సార్. వెరీ గుడ్ అండి. అదే ఇప్పుడు BSc డేటా సైన్స్ అండ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కోర్స్ కోసం విన్నాను సార్. ఓకే, ఆ కోర్స్ ఎలా ఉంటుంది సార్? ఎటువంటి జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ వస్తాయి సార్? ఇది చాలా మంచి ప్రోగ్రామ్ అండి. డేటా సైన్స్, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ గురించి వాళ్ళ జెన్జీ అంటే మీకు ఇంటర్మీడియట్ కంప్లీట్ అయిన పిల్లలకి కొత్తగా చెప్పాల్సిందే లేదు. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ప్రతి వాళ్ళు కూడా చాలా ఎక్కువగా ఇవాళ రోజున లైఫ్లో ప్రతి వాళ్ళకి చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్. కాకపోతే ఈ సబ్జెక్ట్ చదువుకుంటాం అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్. అంటే మీకు టెక్నాలజీ వైపు వెళ్ళాలన్నా, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కంపెనీస్లోకి వెళ్ళాలన్నా, సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్లోకి వెళ్ళాలన్నా, డేటా సెంటర్స్లో వర్క్ చేయాలన్నా, మీకు అంటే వచ్చేది అంటే రానున్న రోజులన్నీ కూడా ఎక్కువగా డేటా సెంటర్స్ మీద, ఆ డేటా సెంటర్స్కి సంబంధించి డేటాని ఆధారపడి వర్క్ చేసే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మీద చాలా ఎక్కువగా వరల్డ్ రన్ అవుద్ది కాబట్టి ప్రతి వాళ్ళ జీవితంలో కూడా ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది. కాబట్టి ఇక్కడ ఉద్యోగ అవకాశాలు రోజు రోజుకి బాగా పెరుగుతాయి. అది 100% ఆ కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది కాబట్టి సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇవాళ రోజున ఆ కోర్సుని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది. ఇంతకుముందు ఇంజనీరింగ్ లెవెల్లో ఉండేదండి. ఇంజనీరింగ్ లెవెల్లో అంటే 4 years చదవాల్సి వచ్చేది. ఇప్పుడు UGC వాళ్ళు, యూనివర్సిటీ గ్రాంట్స్ కమిషన్ వాళ్ళు 3 years డిగ్రీ ప్రోగ్రాంలో కూడా ఈ ప్రోగ్రామ్ ఆఫర్ చేయడం మూలంగా స్టూడెంట్స్కి ఇంకా మంచి అవకాశం దొరికింది. 3 yearsలోనే డిగ్రీ కంప్లీట్ చేసి వెంటనే ఇండస్ట్రీలో జాయిన్ అవడానికి. సో ఎనీ అదర్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్, మనం రన్ చేసే ఎనీ అదర్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ లాగానే ఈ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ కూడా ఇట్స్ అన్ ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ వేర్ యూ విల్ బీ కమింగ్ టు ద కాలేజ్, యూ విల్ బీ లెర్నింగ్ ద ప్రాక్టికల్స్ అండ్ యూ విల్ బీ ప్రాక్టీసింగ్ దోస్ ప్రాక్టికల్స్ ఇన్ ద ఇండస్ట్రీ అండి. అంటే మీకు సంబంధించిన ఇండస్ట్రీస్కి, ఆర్టిఫిషియల్ సంబంధించిన ఇండస్ట్రీస్కి లేకపోతే డేటా సెంటర్స్కి పంపించి మీకు ఇంటర్న్షిప్స్ పెడతాం. సో దాని మూలంగా మీకు బాగా స్కిల్స్ డెవలప్ అవడమే కాకుండా ఆర్గనైజేషన్స్లో అసలు ఏం జరుగుతుంది, ఎంతవరకు అప్డేట్ అవుతున్నారు, మీరు క్లాసెస్లో ఓన్లీ క్లాసెస్కి వస్తే అంత అప్గ్రేడ్ అవ్వకపోవచ్చు, ఇండస్ట్రీకి వెళ్తాం మూలంగా ఎప్పటికప్పుడు అప్గ్రేడ్ అవుతూ ఉంటారు. సో ఇలాంటి అవకాశాలు సన్ ఇంటర్నేషనల్ కల్పిస్తుంది కాబట్టి దీన్ని బ్రహ్మాండంగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో జాబ్స్ అన్నది అది మా బాధ్యత అండి. కోర్స్ మా దగ్గర కంప్లీట్గా కోర్స్ కంప్లీట్ చేసిన వాళ్ళకి 100% జాబ్ ఇప్పించే బాధ్యత మేమే తీసుకుంటాము. ఏ
అకాడమిక్స్ సంబంధించి అలాంటి ఆర్గనైజేషన్స్లోనే ఉద్యోగాలు ఇప్పించడం జరుగుద్ది. కాకపోతే మీ బాధ్యత ఏంటంటే చదువుకున్న 3 సంవత్సరాలైనా చదువుకున్న 5 సంవత్సరాల ప్రోగ్రామ్ అయినా కానీ రెగ్యులర్గా క్లాసెస్కి రావడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో మినిమం 80% 85% అటెండెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తే మాత్రం 100% కాలేజ్ వైపు తరఫు నుంచి మేమే మీకు జాబ్స్ ఇప్పించడం జరుగుద్ది. అది కూడా చాలా మంచి శాలరీ ప్యాకేజ్ కూడా ఉంటాయి. ఓకే అండి, మరొక కాలర్ రెడీగా ఉన్నారు. కార్తిక్ మార్కాపురం నుండి. కార్తిక్ గారు నమస్తే అండి. గుడ్ మార్నింగ్ సార్. కార్తిక్ గారు నమస్తే అండి. సార్ ఇది నేను ఇంటర్లో ఒక మ్యాథ్స్ సబ్జెక్ట్ ఆగింది సార్. ఓకే. నేను హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేద్దాం అనుకున్నా. ఎలిజిబిలిటీ ఉందా? ఒకవేళ ఉంటే ఆపర్చునిటీస్ ఎలా ఉంటాయి సార్? అంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేయడానికి మీకు ఇంటర్ పాస్ అయితే కనుక బ్యాచిలర్స్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ జాయిన్ అవ్వచ్చండి. సో మీకు ఇంటర్లో ఒక సబ్జెక్ట్ ఉందంటున్నారు కాబట్టి 10th క్వాలిఫికేషన్ మీద 5 years ప్రోగ్రామ్ జాయిన్ అవ్వచ్చు. అంటే ఇంటర్మీడియట్లో 2 years 3 years డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్. ఇది మీ క్వాలిఫికేషన్, ఇప్పుడు మీ ఉన్న క్వాలిఫికేషన్ ప్రకారం మీరు జాయిన్ అవ్వచ్చు. లేదు నెక్స్ట్ మళ్ళీ మార్చ్ ఏప్రిల్లో ఉండే ఇంటర్ ఎగ్జామ్ పాస్ అయిపోయి అప్పుడు జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటే డైరెక్ట్గా బ్యాచిలర్స్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ జాయిన్ అవ్వచ్చు. ఇది సెకండ్ ఆప్షన్ అనమాట. ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ 10th బేస్ మీద 5 years ప్రోగ్రామ్. సెకండ్ ఆప్షన్ ఇస్ వెయిట్ ఫర్ 7-8 months అండ్ జాయిన్ ఫినిష్ యువర్ ఇంటర్మీడియట్ అండ్ జాయిన్ BHM బ్యాచిలర్స్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్. ఇంకొక మార్గం ఉందండి, ఏంటంటే ప్రతి స్టేట్కి అలాగే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి ఓపెన్ స్కూల్స్ ఉంటాయండి. ఆ ఓపెన్ స్కూల్ త్రూగా కూడా మీరు ఇంటర్మీడియట్ ఒకేసారి ఇప్పుడు కంప్లీట్ చేసేసుకుని రేపు ఆగస్టులో మనకు స్టార్ట్ అయ్యే క్లాసెస్లో కూడా మీరు జాయిన్ అయిపోవచ్చు. అది కూడా ఒక అవకాశం ఉంది. బట్ ఇది నేను ప్రతి స్టూడెంట్కి నేను చెప్పను. 1-2 సబ్జెక్ట్స్ పోయి డెఫినెట్గా మంచి స్టూడెంట్, చాలా మంచి పర్సంటేజ్ వచ్చే స్టూడెంట్ ఏదో కారణం మీద ఇంటర్ ఫెయిల్ అయ్యాడు కాబట్టి అలాంటి స్టూడెంట్కి మనం 1 year వేస్ట్ అవ్వకుండా, ఎక్కడ ఇబ్బంది పడకుండా అదే క్లాస్మేట్స్తో అదే బ్యాచ్మేట్స్తో మీరు కూడా డిగ్రీ కంప్లీట్ చేసుకునే అవకాశం ఒకటి ఉంది అని నేను మాత్రమే చెప్తున్నాను. సో ఇది నేషనల్ ఓపెన్ స్కూల్ త్రూగా కానీ, తెలంగాణ ఓపెన్ స్కూల్ త్రూగా కానీ, ఏపీ ఓపెన్ స్కూల్ త్రూగా కానీ, అలాగే వేరే స్టేట్స్కి అన్ని స్టేట్స్కి ఉంటాయి ఓపెన్ స్కూల్స్. సో అలా ఓపెన్ స్కూల్స్లో ఎక్కడ మీకు అవకాశం ఉందో అన్నది మేము చెప్పగలుగుతాము. అది మీరు డైరెక్ట్గా అడ్మిషన్ తీసుకుని దానికి ఎన్రోల్ అయ్యి దానికి తగ్గట్టు 5 subjects ఉంటాయండి. ఆ 5 subjects కంప్లీట్ చేసుకుంటే మీకు ఈ సంవత్సరం కూడా డిగ్రీ అంటే జాయిన్ అయ్యే అవకాశాలు అయితే ఉన్నాయి. 100% నేను గ్యారంటీ ఇవ్వలేను, కానీ దేర్ ఆర్ ఛాన్సెస్ అండి. ఓకే సార్, మనం కాల్ తీసుకునే ముందు ఒక క్వశ్చన్ తీసుకుందాము. BSc ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ చేసిన వారికి వీరికి ఉద్యోగ అవకాశాలు ఎలా ఉంటాయంటారు? ఇప్పుడు మొన్న నీట్ ఎగ్జామ్ మనం చూసాం కదండి. అన్ఫార్చునేట్లీ 2 సార్లు రాయాల్సి వచ్చింది పిల్లలు నీట్ ఎగ్జామ్. దగ్గరగా 20 లక్షల పిల్లలు పైన రాశారండి ఎగ్జామ్. బట్ మనకి సీట్స్ ఉండేవి దగ్గరగా 7 లక్షల నుంచి 8 లక్షల దాకానే సీట్స్ ఉన్నాయి. అలాగే క్వాలిఫై అయింది 10 లక్షల మంది. క్వాలిఫై అయిన ప్రతి వాళ్ళకి కూడా మళ్ళీ సీట్స్ వచ్చే అవకాశాలు లేవన్నమాట. సో అంతమంది అంటే దగ్గర 13-14 లక్షల మంది స్టూడెంట్స్ నీట్ రాయటానికి ఉద్దేశం ఏంటి? మెయిన్గా మెడిసిన్ జాయిన్ అవ్వడానికి. సో అలాంటి బైపీసీ చదివిన బ్యాక్గ్రౌండ్ వచ్చిన పిల్లలు నీట్ ఎగ్జామ్లో క్వాలిఫై అయినా సీట్ రాకపోయినా, క్వాలిఫై అవనాళ్ళు బాగా చదవని పిల్లలని కాదండి, వాళ్ళు కూడా చాలా బాగా చదువుతారు. బట్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో ఎప్పుడు కూడా 1/2 మార్క్లోనో 1 మార్క్లోనో క్వాలిఫై అవ్వకపోవచ్చు. సో అలాంటి పిల్లలకి వేరే అవకాశాలు ఏమున్నాయి? మీరు బైపీసీ చదవటం మూలంగా మీరు డాక్టర్ అవ్వకపోయినా కానీ మీరు డాక్టర్ గారు లాగా సొసైటీలో పేరు ప్రఖ్యాతులు సంపాదించాలంటే ఎలాంటి కోర్స్ చేస్తే బాగుంటుంది? అలాగే మీకు సొసైటీలో మంచి ఫైనాన్షియల్ స్టేటస్ రావాలి అంటే ఏ కోర్స్ చేస్తే బాగుంటుంది అని చెప్పాల్సిన బాధ్యత మనకు ఉందండి. సో అందుకనే నేను అనేది ఏంటంటే మీకు MBBSకి ఆల్టర్నేట్ ప్రోగ్రామ్, ఎవరైనా బైపీసీ నుంచి పాస్ అయ్యి డాక్టర్ అవ్వలేకపోతే కనుక మీరు ఇబ్బంది పడాల్సిందేం లేదు. BSc ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ చదివితే మీరు కూడా కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్ ఎక్కడైతే డాక్టర్స్ వర్క్ చేస్తారో అక్కడే మీరు కూడా వర్క్ చేయొచ్చు. ఫార్మాసిటికల్ కంపెనీస్లో వర్క్ చేయొచ్చు. పెద్ద పెద్ద ఫుడ్ ఇండస్ట్రీస్ లైక్ అమూల్, క్యాడ్బరీస్, ప్యార్లే, నెస్ట్లే ఇలాంటి ఆర్గనైజేషన్స్లో వర్క్ చేయొచ్చు. అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్ హెల్త్ సెక్టర్స్లోనూ వెల్నెస్ సెంటర్స్లోనూ వర్క్ చేయొచ్చు. బికాజ్ యూ ఆర్ స్టడీయింగ్ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ అండి. సో న్యూట్రిషన్, ఫుడ్ మూలంగా ఆరోగ్యం ఎంత బాగా కాపాడుకోవచ్చు, ఆరోగ్యాన్ని ఎంత బాగా మెరుగుపరుచుకోవచ్చు, ఫిట్నెస్ ఎంత బాగా మెయింటైన్ చేయొచ్చు అన్నది చాలా బాగా చెప్తారు. కాబట్టి పిల్లలు ఈ ఆర్గనైజేషన్స్ అన్నింటిలో కూడా ఉద్యోగాలు వస్తాయి. సో బైపీసీ చదివిన పిల్లలకి BSc ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ అనేది చాలా మంచి ప్రోగ్రామ్. ఎస్పెషలీ ఈ ప్రోగ్రామ్కి ఎక్కువ ఆడపిల్లలు జాయిన్ అవుతారండి. సో ఆడపిల్లలకి నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఈ ప్రోగ్రామ్ చదవటం మూలంగా మీకు 100% జాబ్స్ నేను చెప్పిన ఈ ఏరియాస్లో ఇలాంటి ఆర్గనైజేషన్స్లో గ్యారంటీగా వస్తాయి, డిగ్రీతో కూడా. కానీ మీరు మాస్టర్స్ కూడా చదివితే, డిగ్రీ అయిపోయినాక మాస్టర్స్ కూడా చదివితే ఇన్ ఫ్యూచర్ మీకు ప్రమోషన్స్ అప్పుడు కానీ శాలరీ హైక్స్ అప్పుడు కానీ ఆ సర్టిఫికేషన్ ఇంకా మంచి అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది. కాబట్టి సో BSc ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ కంప్లీట్ చేసిన పిల్లలు మళ్ళీ MSc కూడా చదివితే చాలా బాగుంటుంది. ఓకే,
ఓకే సార్, ఒక కాలర్ రెడీగా ఉన్నారు. కామాక్షి కాకినాడ నుండి. కామాక్షి గారు నమస్తే అండి. నమస్తే అండి సార్. నమస్తే సార్. నమస్తే కామాక్షి గారు. సార్ యాక్చువల్లీ ఈ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ గురించి చెప్తున్నారు కదా, ఓన్లీ బైపీసీ స్టూడెంట్స్ మాత్రమే చదవచ్చా లేకపోతే ఏ గ్రూప్ చేసిన వాళ్ళన్నా చదవచ్చా సార్? మంచి క్వశ్చన్ అడిగారండి. ఇది బైపీసీ పిల్లలు మాత్రమే బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ ప్రోగ్రామ్ చదవచ్చండి. ఎందుకంటే ఇది అన్ని సైన్స్ సబ్జెక్ట్స్ ప్లస్ క్వాలిఫికేషన్ కూడా ఇంటర్లో బైపీసీ చదివిన పిల్లలకు మాత్రమే అవకాశం ఉంటుంది. సో డెఫినెట్గా మిగతా కోర్సెస్ ఎవరైనా జాయిన్ అవ్వాలి అనుకుంటే అంటే బై ఎంపీసీ సిఈసీ హెచ్ఈసీ వాళ్ళు మిగతా బీబీఏ కానీ బీఎస్సీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కానీ లేకపోతే బీకామ్ కంప్యూటర్స్ కానీ ఈ ప్రోగ్రామ్స్ ఏ ప్రోగ్రామ్ అయినా ఎంచుకోవచ్చండి. వీఆర్ హ్యావింగ్ 5 డిఫరెంట్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్స్ మీరు చూస్తున్నారు కదా మా స్క్రీన్ మీద. బ్యాచిలర్స్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఉంది, బీబీఏ ఉంది, బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ ఉంది బైపీసీ పిల్లలకి, అలాగే బీకామ్ కంప్యూటర్స్ ఉంది, అలాగే బీఎస్సీ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ డేటా సైన్స్ ఉందండి. ఈ ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ కూడా మన దగ్గర చదువుకోవచ్చు. ఓకే సార్, అలాగే మీరు కొత్తగా ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు కదా బీఎస్సీ ఏఐ అండ్ డేటా సైన్స్, ఇది చదివితే మరి వీరికి ఉద్యోగ అవకాశాలు ఎలా ఉంటాయి అండ్ ఫ్యూచర్ స్కోప్ కూడా ఎలా ఉంటుందంటారు? డెఫినెట్గా ఇందాక నేను చెప్పాను కదండి, జెన్జీ పిల్లలు అంటే ఈ తరం పిల్లలు ఎంత బ్రహ్మాండంగా అప్గ్రేడ్ అవుతున్నారు, టెక్నాలజీ పరంగా ఎంత ఫాస్ట్గా ఉంటున్నారు అన్నది మనం చూస్తున్నాం. సో వాళ్ళకి ఎగ్జాక్ట్గా సూట్ అయ్యే ప్రోగ్రామ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ డేటా సైన్స్ అనమాట. మనం ప్రతి వారానికి ఒక న్యూస్ అన్నా చదువుతున్నాం. ఒక డేటా సెంటర్ వస్తుంది హైదరాబాద్లో పల్లా లొకేషన్లో, లేకపోతే వైజాగ్లో వస్తుంది, విజయవాడలో వస్తుంది, ఇలా ఎన్ని డేటా సెంటర్స్ వస్తున్నాయో మనం చూస్తున్నాం అనమాట. సో రానున్న రోజులు డేటా సెంటర్స్ చాలా చాలా అభివృద్ధి చెందాయండి. అంటే డేటా ఈజ్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ అండి ప్రతి వాళ్ళకి కూడా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా డేటా స్టోరేజ్ చేయడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్, మీ డేటా స్టోరేజ్ చేయడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. అలా ప్రతి మనిషిది కూడా డేటా స్టోరేజ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఎందుకంటే ఆ డేటా మూలంగానే మనకి ఫ్యూచర్ని ప్రిడిక్ట్ చేయగలుగుతాం అనమాట. అంటే హిస్టరీ తెలిస్తే ఫ్యూచర్ని ప్రిడిక్ట్ చేయగలుగుతాం. సో దాని మూలంగా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ విల్ బీ వర్కింగ్ ఆన్ ఇట్ అనమాట. అంటే హిస్టరీ తెలుసుకుని ఫ్యూచర్ని ప్రిడిక్ట్ చేసేది ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్. సో ఈ 2 ప్రోగ్రామ్స్ కలిసి ఉంటాం అన్నది స్టూడెంట్స్కి చాలా మంచి అడ్వాంటేజ్ ఉంటుందండి. సో ఇవాళ ఉన్న జనరేషన్ చాలా ఇష్టపడుతున్నారు ఈ ప్రోగ్రామ్ని. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ విత్ డేటా సైన్స్ చదివితే చాలా మంచి ఉద్యోగాలు టెక్ కంపెనీస్ వైపు కానీ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్ కానీ, ఒక విధంగా చెప్పాలి అంటే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ యూజ్ చేసే ప్రతి ఆర్గనైజేషన్, ఇవాళ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ యూజ్ చేసే ప్రతి ఆర్గనైజేషన్ అంటే ఫోన్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ యూజ్ చేస్తుంది, టీవీ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ యూజ్ చేస్తుంది, కెమెరాలు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ యూజ్ చేస్తున్నాయి. అలాగే అనేది ఏంటంటే 1-2 అని కాదండి, ఇన్ ఆల్ ద డైరెక్షన్స్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వస్తుంది అనమాట. సో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఎక్కడైతే ఉంటుందో అక్కడ ఉద్యోగ అవకాశాలు పిల్లలకి గ్యారంటీగా ఉంటాయి. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. అటు కోర్సెస్ గురించి కానీ బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ గురించి కానీ, ఇటు బీఎస్సీ ఏఐ అండ్ డేటా సైన్స్ గురించి కానీ చాలా క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ. ఇది ఇవాల్టి ఎన్ కెరియర్. నమస్తే.